my online class. Today I am to discuss English grammar. The topic's name is narration. In my previous class, I have discussed the topics, but I did not finish. Next, I am to finish the other parts, other rules today. For this reason, let's start and listen to my class. In my previous class, I have discussed that to know narration we have to learn some other grammatical rules such as tense, structure and sentence. Sentences are 5 kinds which are very essential in this grammar. For this reason, all the students should know about sentence and kinds. Now, I am going to discuss the sentence and its classification and definition. Sentence means some words are arranging and express a full meaning. This is called sentence. Sentences are 5 kinds as meaning: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Assertive sentence means such a kind of sentence which express something generally. This is called assertive sentence. Interrogative sentence. Interrogative sentence is a kind of sentence which express question mark and asks anything. This is called interrogative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence is a kind of sentence which express order, request, forbidden, and advice. This is called imperative sentence. Optative sentence, which is a kind of sentence which express prayer something, prayer for anybody, prayer for anyone. And exclamatory sentence is a kind of sentence which express something sorrowful, delightful, wonderful. This is called exclamatory sentence. সেন্টেন্স বলতে বোঝায় কয়েকটি শব্দ যখন পাশাপাশি বসে বক্তার মনের ভাব পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাকে সেন্টেন্স বলা হয়। সেন্টেন্সকে অর্থ অনুসারে 5 ভাগে ভাগ করা হয়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স বলতে আমরা সেই সেন্টেন্সকে বুঝি সাধারণত কোনো কিছুর বর্ণনা করা বোঝায়, সেগুলোকে বলা হয় অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্স দ্বারা কোনো কিছু প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা বোঝায়। বক্তা যখন শ্রোতার কাছে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করবে প্রশ্নবোধক চিহ্ন থাকবে, এই ধরনের বাক্যকে আমরা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলে থাকি। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্স দ্বারা আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ করে। অপটেটিভ সেন্টেন্স, যে সেন্টেন্স দ্বারা কারোর জন্য দোয়া করা, প্রার্থনা করা, আশীর্বাদ করা, ব্লেসড। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স, এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলতে সেই সেন্টেন্সকে বোঝায় যে সেন্টেন্স দ্বারা
আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় কোনো কিছু প্রকাশ পায়। আমাদের সেন্টেন্সগুলো ভালোভাবে জানা দরকার, কারণ আমাদের ন্যারেশনের সাথে সেন্টেন্সগুলো খুবই একটির সাথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণভাবে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং সকল স্টুডেন্টকে এর অর্থটা, সংজ্ঞাটা আগে জানতে হবে, তাহলে ন্যারেশনটা বর্ণনা করা শেখা তাদের জন্য সুবিধা হবে। আমি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম ন্যারেশন দুই প্রকার, ডিরেক্ট যেখানে বক্তা সরাসরি বলে সেটা ডিরেক্ট বলা হয়, আর বক্তা যখন নিজে না বলে তার কথা অন্য কেউ বলে সেটাকে বলা হয় ইনডিরেক্ট। তা যতটুকু আলোচনা করেছিলাম তার পরে থেকে আমি শুরু করছি। এখন তোমরা বিষয়গুলো যদি মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো তাহলে সহজেই বুঝতে পারবে। So look at the board and I am going to write down the other rules. Good morning, good evening, good night. দুটো ওয়ার্ডের সাথে কমন আছে এখানে। উইশ লিখবো, উইশ লিখে ডট 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 বলতে আমরা বোঝাতে চাচ্ছি বাকি যেটা আছে সেটাকে আমাকে এখানে লিখতে হবে। লাস্ট ডে, উইক, month, year. Last day, last ওয়ার্ডের সাথে কমন আছে এখানে। Last day, last week, last month, last year. So in this case, we will write down the answer in the sentence. The previous লিখলে এখানে যেটা আছে আমি এটা লিখবো প্রিভিয়াস ডে, প্রিভিয়াস উইক, প্রিভিয়াস মান্থ, প্রিভিয়াস ইয়ার। এগো এগো থাকলে আমরা বিফোর লিখবো, বিডি এগো আর। Now I am going to discuss the another rules of sentence which are very important in narration. Now the students look at the whiteboard and try to understand. If there is any problem, you will ask the question. RV means reporting verb, and con means conjunction, linker, linker or connectors. Con I have written here in a short form. First of all, assertive sentence. If the sentence
is assertive, then the reporting verb will be said and told. যদি রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট থাকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে said এর পরিবর্তে আমরা told লিখব আর কনভেনশন বলবে that. Interrogative. ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা, প্রশ্ন করা। সেজন্য আমি তোমাদেরকে বলছিলাম প্রতিটা সেন্টেন্সের অর্থটা আগে জানা দরকার, সংজ্ঞাটা জানা দরকার। প্রশ্নবোধক বাক্য বলতে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা। জিজ্ঞাসা করা ইংরেজি আস্ক। এখানে রিপোর্টিং ভার্ব আস্ক হবে। কনজাংশন অর্থাৎ লিঙ্কার ইট লিখতে পারি। আর যে ডাব্লিউএস অর্থাৎ হোয়াট, হোয়েন, হু, হুইচ, হাউ এগুলো থাকে তাহলে ডাব্লিউএস যেটা আছে সেটা বসবে, এটার কোনো পরিবর্তন হবে না। অপটেটিভ সেন্টেন্স। অপটেটিভ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি সাধারণত কারোর জন্য দোয়া করা, আশীর্বাদ করা, প্রার্থনা করা। In this sense, the word or the reporting verb will be prayed or wished. Convention will be that. Convention will be that. এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স। এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি যে সেন্টেন্স দ্বারা আনন্দ, দুঃখ বা বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। সেজন্য এখানে রিপোর্টিং ভার্বটা হবে জয়, sorrow, wonder. Conjunction that. এক্সক্লামেটরি সেন্টেন্স দ্বারা আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময়, আনন্দ, দুঃখ, বিস্ময় প্রকাশ করা হয়। এর জন্য এখানে রিপোর্টিং ভার্ব হবে এক্সক্লাইম উইথ জয়, যদি আনন্দ বোঝায়, দুঃখ বোঝায় এক্সক্লাইম উইথ সরব, আর যদি বিস্ময় কোনো কিছু বোঝায় তখন আমরা লিখবো এক্সক্লাইম উইথ ওয়ান্ডার। In the same way, conjunction will be that. Assertive sentence বলতে সাধারণ বর্ণনা বোঝায়, এখানে সেই বর্ণনা লিখছি, conjunction লিখছি that. আর একটি সেন্টেন্স বাকি আছে যেটা এখানে লিখছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে আমরা বুঝি সাধারণত আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ। ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স বলতে আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, অনুরোধ বোঝায়। এই জন্য আদেশ করা ইংরেজি হয় অর্ডার, অর্ডার। অনুরোধ রিকোয়েস্ট, requested, উপদেশ advice, নিষেধ forbidden। Conjunction question 2. This is the exception here as convention. Every sentence convention is not same. Imperative sentence বলতে আদেশ বোঝালে
অর্ডার, রিকোয়েস্ট অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্টেড দেখো, উপদেশ যদি বোঝায় অ্যাডভাইস, নিষেধ বোঝালে কনফিডেন্ট এবং কনজাংশন টু। মনে রাখতে হবে দুইটা সেন্টেন্সের কনজাংশন ব্যতিক্রম। ইন্টারোগেটিভের কনজাংশন ইফ অথবা ডাব্লিউএস অর এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের কনজাংশন বসে টু। এই দুইটা সেন্টেন্সের কনজাংশন ব্যতিক্রম, বাকিগুলো সব আমরা দ্যাট ব্যবহার করতে পারি। এখন আরেকটি ব্যতিক্রম নিয়ম আছে যেটা তোমরা সাধারণত ভুল করো। ন্যারেশনের ক্ষেত্রে, গ্রামারের ক্ষেত্রে এটা তোমাদের ভুল হয় মাঝে মাঝে দেখা যায়, সেটা লেট। লেট যদি থাকে তাহলে রিপোর্টিং ভার্ব আমরা কি লিখবো এখানে? যদি প্রস্তাব বোঝায়, লেট দ্বারা যদি প্রস্তাব বোঝায় তাহলে প্রপোজ। আর যদি পরামর্শ বোঝায়, লেট দ্বারা যদি পরামর্শ বোঝায় তাহলে আমরা লিখবো সাজেস্টেড। কনজাংশন করবে দ্যাট, এরপরে করবে দ্যাট প্লাস সাবজেক্ট প্লাস শুড প্লাস বিয়ন্ড প্লাস বাকি অংশ। এই নিয়মটা সাধারণত স্টুডেন্টদের একটু ভুল হয়ে থাকে, সেই জন্য এটা একটু মনে রাখতে হবে তোমাদের। আর একই বক্তা ন্যারেশনের ক্ষেত্রে আমরা আরেকটা জিনিস দেখছি, যদি একই বক্তা বারবার বলে সেক্ষেত্রে কি হতে পারে এবং কি লেখা উচিত বা কি করা উচিত। যদি কোনো বক্তা পরপর দুইবার বলে তখন আমরা লিখতে পারি ক্যাডেট এগেইন সেড অথবা এগেইন টোল্ড, এগেইন আস্কড, এই জাতীয় আর কোনো ওয়ার্ড থাকলে সেগুলো আমরা লিখতে পারি। যদি তিনবার বলে তাহলে তৃতীয়বার যদি এক ব্যক্তি তিনবার বলে একটি কথা, সেই ক্ষেত্রে আমরা হার্ডার, সেড, হার্ডার, আস্কড এই জাতীয় শব্দগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারি। In the same way we see that if the direct speech is inhabituate or universal truth, then the sentence will not be changed. যদি বাক্যটি চিরন্তন সত্য বা অপরিবর্তিত কোনো কর্ম বোঝায়, সে ধরনের হলে কোনো
পরিবর্তন হবে না। পরিবর্তন হবে না। So the students should read carefully the rules, because every rule is important to you. If you do not know the rules, you will not be able to get full marks on the topics of narration or speech. You will not be able. For this reason, at the very beginning, you should be very careful, and you should learn all the grammatical rules and practice more and more in your home. This is the time very critical for you. এই সময়টা খুবই তোমাদের জন্য সমস্যা, কারণ all is going through a critical problem, coronavirus COVID-19. You are confined in your house. You are not able to attend your class academically. For this reason, you have to participate online class. If you be serious, it will not be your problem. You will be able to recover your lack of studies. For this reason, you should practice your textbook, your main book, your lesson, test, everything you should practice in your house.